नमस्ते। श्री परमज्योति एकत्व सत्संग को उपस्थित समस्ते को स्वागत। आजिर सत्संगरे आमे आमर परिवर्तन उपरे ध्यान देबाकु जाउछे। जेतेबेले निजकु सम्मुखीन करी देखिबा जानिबा निज प्रति ताहार उपहार परिवर्तन आड़कू नहीं पारिबो। चलंतु प्रथमे श्री परमज्योति को आवाहन करी मूलमंत्र सहित प्रारंभ करिबा। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। आजिर लघु चलचित्र रे जने व्यक्ति जेमती डे ड्रीमिंग रे माने दिन स्वप्न रे हजि जाती ताहा प्रति आमे देखिबा एवं शिखिबा मध्य आजिर शिक्षा। प्राय आमे समस्ते दिन स्वप्न रे प्रत्येक दिन हजि जाउछे। जेतेबेले परिस्थिति को किंबा लोकों को सम्मुखीन करिबा शक्ति नथिबो आमर अभ्यास यहाँ जे आम अनुजाई परिस्थितिर समाधान को आनिबा पई दिन स्वप्न रे हजि जाई जेमती कि वास्तव रे करिबा पई विफल होई जाउछे। इबे ए चलचित्र डुडुल माध्यम रे करा हेछि। एतरे से व्यक्ति दिन स्वप्न रे थाई ऑफिस को विलंब रे जानती तापोरे कोन हैला देखिबा। Ajay, Good morning, sir. what time you were supposed to be here? 9 o'clock, and it's 9:01. My cabin now. Sir, I'm really sorry for coming late. This is the third time in a year. You're not here when you're supposed to be. Sir, it was just a minute. I drive Bentley, convertible. You know what? Because I don't have a piss poor attitude. That means you have a piss poor attitude. Sir, I'm really sorry, sir, for coming late. I promise I won't do it Read again. this for me. The squeaky wheel gets the breeze. You know what that means? Yes, I do. I don't think so you do. No, sir, I do know what that means. What that means? You know the wheel which is squeaky. That means your job is hanging by a thread. Sir, please don't fire me, sir. Sir, not at this time, sir. We will talk after 1 minute. Hello? What? I told you I need the report by today. No, can't do it. You know. Okay, tell me, what is the date today?
tell me what is the day today? Wednesday, right? And you were supposed to give me this report by today morning. You know, Karthik already submitted his report. No, I can't wait anymore. I want that report. I don't know. I want this report by today evening. Okay, where were we? Oh, yeah, we are discussing your future in my company. Okay, give me one reason. Why should I fire you? You have a piss poor attitude and you are never on. Sorry, what? Why did you do that? Because I felt like. So I went with the flow. Whoa. Is that your wife? Man, she's really ugly. I mean, she's. Tell me one thing. How do you guys. Huh? Poor fellow. I feel so sorry for him. You are fired. Pew, pew, pew. You know what? I quit. Get out of my office right now. That's it. Get me the security right now. The squeaky wheel. I hate you. Ajay. 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 Yes, sir. Sir, I'm sorry, sir, for coming late. This is the third time in a year you are not here when you are supposed to be. ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଆମର ନାୟକ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ସେ ବେଶୀ ପାଟି କରନ୍ତି। ଥରେ ଇଏ ବିଳମ୍ବରେ ଯିବାରୁ ବାସ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଡାକିକି ଭଲ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ପୁରାପୁରି ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବସ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେବେ ସେ ବସ୍ ପାଟି କରନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦରେ ଏ ସଚେତନ ହେଇ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ ରହିବ ବାସ୍ତବରେ। ଏହା ଆମର ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏକତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଏଭଳି ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅମ୍ମା ଭଗବାନ ସେସ୍ vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. ଶ୍ରୀ ଅମ୍ମା ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଧ୍ୟେୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ, ଧ୍ୟେୟ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ହଣ୍ଡି କ୍ଷୀର ପାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ସେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲେ ଏବଂ ବାକି କ୍ଷୀରକୁ ଦହି ବନାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଦହି ମିଶାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ନିଦରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସକାଳେ ସେ ହଣ୍ଡି ଦହି ପାଇଲେ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଲେ ସକାଳେ
କ୍ଷୀର ଦହି ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ଦହିକୁ ଘଷିବି, ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରିବି। ସେ ଲହୁଣୀକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରୁ ଘିଅ ତିଆରି କରିବି। ସେ ଘିଅକୁ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ସେଇ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଣିବି। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଅନେକ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ସେ ସବୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ପୁନଃ ଅନେକ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଗାଈମାନଙ୍କୁ କିଣିବି ଏବଂ ମିଲ୍କ ଡେରି ଖୋଲିବି। ସହରରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ କ୍ଷୀର କିଣିବେ। ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଲଙ୍କାରକୁ କିଣିବି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ ସହରର ରାଜା ସବୁ ଅଲଙ୍କାରକୁ ମୋ ଠାରୁ କିଣିଦେବେ। ମୁଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧାରଣାରେ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଧନୀ ଘରରୁ ବାହା ହେବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅକୁ ପାଇବି। ଯଦି ସେ କିଛି ଭୁଲ କଲା, ମୁଁ ପୁରା ରାଗରେ ତାକୁ ପାଠ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରି ପିଟିବି। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଭଳି ବଢ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖିବା ସମୟରେ ନିଜ ଖଟ ପାଖରେ ଥିବା ଭାଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଭାବିଲେ ଯେ ପୁଅକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପିଟିଲେ? କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିକୁ ପିଟିଦେଲେ। କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ। ସେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା, ଏସବୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜୀବନରେ ବିନା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଆମେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜିଗଲେ, ମୁଖ୍ୟତାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ମନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଆମେ ଏହା ପାଇସାରିଛୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହୁଁ। ତାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଆମା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଧ୍ୟେୟ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଧ୍ୟେୟ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚଳନ୍ତି କୌଣସି ଧ୍ୟେୟ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଜକୁ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଯେମିତି ବିନା ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇଲେ ପରି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟେୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏବେ ଜୀବନରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାଣ। ଆପଣ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନଚେତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଧ୍ୟେୟ ଅଛି କି ନା ଧ୍ୟେୟ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପିଠି ସିଧା କରି ଗଭୀରତାରେ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ହସିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସ୍ନାୟୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାଶ କରିବା ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁକ୍ତ କରି
ଏବଂ ଶରୀର ଭଲ ରସାୟନ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୁସ୍ଥ ଦେହକୁ ତତ୍ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ବି କରେ। ଯେତେବେଳେ ହସ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ପୁରା ହସିବା ଉପରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ହସନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନଚେତ୍ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योत्यै नमः। श्री परमज्योति अनुग्रहीतोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। धन्यवाद जनान्तु, प्रणाम करन्तु। इबे आमे नृत्य ध्यान करिबा, कारण आमर भावना गुड़िक एक छाबी जहाँकि श्री परमज्योतिଙ୍କ सहित संयुक्त कराइब प्रचुर अनुग्रह प्राप्त पाई। तेणु दयाकरी भल नृत्य कले आपणकर चैतन्य स्तर आनंद स्तर को पहुँचैब, आगे पारिबे निज प्रार्थनार समाधान अत्यंत शीघ्र पाइबा पाई।
धीरे रिलैक्स हुअन्तु। आजिर कार्यक्रम एपर्यंत रहिला। ए कार्यक्रम यही चैनल रे 24 घंटा पर्यंत रहिबो। अन्य समस्तଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଆଗାମୀ କାଳରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଲୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 11:50 ରୁ 12:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ବରସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କୁ ଆହ୍ଲାଦ ବରଦାନରେ ଭାଗ ନେବେ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମହୋତ୍ସବ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଆମ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତାଜୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଲିଙ୍କ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ନବଗ୍ରହ ହୋମ ଅଛି। ସତ୍ୟଲୋକରୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ। ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 24ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଆମ୍ମା ଭଗବାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍। ନମସ୍ତେ।